नमस्कार बंधुगण, जदि आपण मैंने केवे आपणकर कौन प्रियजन घनिष्ठ बंधु किंबा आत्मीय मानक हराई तेबे संभवतः से आपण स्वप्न निश्चित भाव आसीथिबे। किंतु आपण केवे भाबिछंती कि एहीपरि स्वप्न काहेकि आसे? जदि आपण मध्य एही अनुभव करिछंती तेबे एहाकु भय करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। आमर हिंदू शास्त्र रे प्रत्येक स्वप्न सहित जड़ित एक विशेष अर्थ वर्णना करा जायछि। एपरिक हिंदू धर्म रे स्वप्न उपरे आधारित एक संपूर्ण शास्त्र रही जहाकू स्वप्न शास्त्र कहुए, जो आपको एपरी स्वप्न सहित जड़ित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव मिल। बंधुगण, आज प्रस्तुति रे आमे आलोचना करिबु मृत परिजन सहित जड़ित यह स्वप्न गुड़िक विषय रे। तेणु भिडियोर शेष पर्यंत आम सहित निश्चित रुहंतु। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपन आमर यही यूट्यूब चैनल रे स्वागत। प्रिय मित्र माने, स्वप्न शास्त्र अनुसार प्रत्येक स्वप्नर निजर एक महत्वपूर्ण अर्थ रही जहाकू आमको भविष्य में घटी घटना गुड़िक विषय अवगत कराए। यही स्वप्न गुड़िक मध्य किसी स्वप्न मृत व्यक्ति सहित जड़ित होता है, जहाँ आमको किसी एपरी संकेत दिए जहाँ विषय जानिबा आपण समस्त जरूरी। स्वप्न शास्त्र अनुसार जदि कौन व्यक्ति कौन रोग कारण मृत्युवरण कर व्यक्ति आपण स्वप्न संपूर्ण सुस्थ देखा जाती, तेबे से मृत परिजन आपण को यही संदेश देवाक चाहते जे तांकर जन्म कौन भल स्थान रे होईछि। एबे आपण तांका विषय चिंता छाड़ी आगक बढ़ंतु और निजको कष्ट न दियंतु। एपरी स्वप्न को स्वप्न शास्त्र रे आश्वासना स्वप्न नाम दिया जायछि। एहीपरि स्वप्न आसिबा परे आपण को प्रसन्न हेबा उचित जे आपण को प्रियजनकर जन्म एबे अन्य कौनसी स्थान रे होईछि एवं जेतेबेले भी तांकर मृत्युर कारण जहा हेउना काहेकि एबे आपण को तांको चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। अन्य पक्षरे यदि कौनसी व्यक्ति सुस्थ थिले किंतु तांकर अकाल मृत्यु होईछि एवं से आपण स्वप्न रे रोगी देखा जाती, तेबे स्वप्न शास्त्र अनुसार यह एक संकेत देता है जे से मृत परिजन आपण को तांकर कौनसी इच्छा प्रकाश करने को चाहते, जहाको आपण को बुझा चेष्टा करने उचित। अन्य शब्द रे अकाल मृत्यु होगा पूर्व से व्यक्ति कौन प्रबल इच्छा अधूरा रही जाइए, जहाको से पूरण करने को चाहूले किंतु करि नथिले। यदि आपण को तांकर अधूरा इच्छा विषय जना अछि तेबे ताहा पूरण करिवार चेष्टा निश्चित करंतु। यह करिबा द्वारा मृत परिजन आत्मा को शांति मिलिबो एवं एहार प्रभाव आपण घरर सुख और समृद्धि उपर मध्य पड़िबो। आपण घरे आसुथिबा खुशी अन्य गुण बढ़िजिबो। किंतु यदि आपण जानि सुनि मध्य तांको इच्छा को पूरण न करंती तेबे एहा आपण परिवार उपरे संकटर कारण होई पारे। बंधुगण, यदि आपण केबे कौनसी जीवित व्यक्ति को आपण स्वप्न रे मृत देखिछंती एवं आपण चमकी निदर उठी पड़छंती, तेबे आपण को एहाकु भय करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। कारण स्वप्न शास्त्र अनुसार यदि आपण स्वप्न रे कौनसी व्यक्ति मृत देखा जाती, तेबे वास्तव रे एहार अर्थ संपूर्ण विपरीत, अर्थात से व्यक्तिर आयुष एवं आहरी वृद्धि पाई। आज्ञा हाँ, यहीपरि स्वप्न दीर्घायुर संकेत होता है। बंधुगण, अनेक समय आपण यह अनुभव करथिबे जे आमर स्वर्गवासी मृत परिजन माने स्वप्न आसती किंतु किछि कहती नहीं एवं आमे तांकर एही संकेत को बुझी पारुना। तेबे आपण को कहि रखुछु जे स्वप्न शास्त्र अनुसार एपरि स्वप्न आमको यही संकेत देता है जे मृत परिजन आमर जीवन में चलुवा कार्यकलाप आमको सतर्क करने को चाहते। यार कारण यह पारे जे हे तो आम कि भूल कार्य करने को जाऊँ किंबा किसी भूल कार्य कर मन में अच्छु। स्वप्न शास्त्र में आउ एक परिस्थिति वर्णना करा जायछि। यदि स्वर्गवासी मृत परिजन आमर स्वप्न आसती एवं मौन रही आमको आशीर्वाद दे चली जाती, तेबे यह एक संकेत होता है जे आपण जो कार्य करुछंती किंबा करने को चिंता करुछंती ताहारे आपण को 100% सफलता मिलिबो। अन्य पक्षरे
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବସୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ ପରିଜନ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କିଛି ବସ୍ତୁର ମାଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସେ ନଗ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେବେ ସେହି ମୃତ ପରିଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆକାଶୀ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେହି ମୃତ ପରିଜନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁରକୁ 2ଟି ରୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତୃଦେବ ଆମର ଘରର ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିବାହ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମିତ୍ରମାନେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜୀବିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିମ୍ନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ରୋଚକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।